놀라지 마라, 겁내지 마라. 주님 나를 지켜주시네. 아무것도 두려워 말라. 주 나의 하나님이 지켜주시네. 놀라지 마라, 겁내지 마라. 주님 나를 지켜주시네. 내 맘이 힘에 겨워 지칠지라도 주님 나를 지켜주시네. 세상의 험한 풍파 몰아칠 때도 주님 나를 지켜주시네. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. 아무것도 두려워 말라. 주 나의 하나님이 지켜주시네. 놀라지 마라, 겁내지 마라. 주님 나를 지켜주시네. 내 맘이 힘에 겨워 지칠지라도 주님 나를 지켜주시네. 세상의 험한 풍파 몰아칠 때도 주님 나를 지켜주시네. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. Why would God allow suffering? If God is loving, why would he allow suffering? The answer is
If love is a choice, suffering is a possibility. Why? We have to understand that the only way that love is possible is to have a choice to choose love. If it's possible to love, it's also possible to hurt. What does free will mean? Free will is simply the ability to choose. In other words, if you have the ability to choose love, you also have the ability to choose hate. If you have the ability to choose what's right, you also have the ability to choose what's wrong. And that's what makes evil and suffering possible. So, why did God give us free will then? And the answer is because that is the only way that love is possible. If He didn't give us the ability to choose, then we couldn't choose to love Him. What He wanted was a relationship. God is love. He wants us to receive His love, and He wants us to choose to love Him back for who He is. What did God do for us? He surrendered the glory of heaven and was born into poverty. The innocent one took the sins of the world to die on it. And in doing so, what did Jesus do? He was separated from the Father because He became sin on our behalf. And then He cried out the same question you might have cried out before. My God, God, why have you forsaken me? So why does God allow that? Some people will say, well, suffering, if you suffer, that means God doesn't love you. And what we have to do is understand that suffering isn't evidence of the lack of love. God loves you so much that He took your misery, He took your suffering so seriously that He was willing to let His Son take it. He knew that sometimes it takes a hurt to have a healing. Sometimes it takes a loss to overcome the loss and find victory. He knew that even out of the darkness, He is so good and so powerful. That's how good our God is. The presence of pain isn't a lack of love. In fact, oftentimes the presence of real pain is the evidence of real love. 네, 여러분 한 주 동안 평안히 잘 계셨나요? 네, 우리 주기도문으로 다 함께 하나님 앞에 같이 기도하도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 네, 오늘은 우리 넷째 주일이죠. 우리 온라인 예배를 드리는 날입니다. 우리 2024년도부터 시작되었던 우리 누가복음 강해설교 시리즈, 불안하고 외로운 이 시대에 필요한 복음, 이런 제목으로 제가 말씀을 계속 전하고 있는데요. 벌써 41번째입니다. 그렇죠? 오늘의 말씀의 제목은 열심히 살았는데 허무했습니다 라는 제목으로 우리 잠깐 또 말씀을 나누도록 하겠습니다. 온라인 예배지만 여러분도 집중해서 여러분이 있는 그 장소에서 하나님께서 저를 통해서 오늘 또 어떠한 말씀을 주시는지 같이 생각해 보도록 하겠습니다.
드라마에서 자주 나오는 대사가 있어요. 열심히 산 죄밖에 없는데. 그쵸? 많은 드라마에서 나오잖아요. 또 일상생활에서도. 그쵸? 참 허무하잖아요. 열심히 살았는데 그 끝이 허무하다면, 그쵸? 정말 허무한 거죠. 우리가 어떤 운전자가 고속도로를 달리고 있는데 GPS가 우리가 잘못된 길로 갔을 때 내비게이션 이런 말을 하잖아요. 경로를 벗어났습니다. 경로를 벗어났습니다. 그런데 괜찮아. 내가 얼마나 빨리 가고 있는데 한다면 정말 어리석은 거죠. 왜냐하면 결국 도착한 곳은 목적지와 전혀 다른 곳이 될 수 있기 때문입니다. 우리가 열심히 사는 건 여러분 중요하죠. 근데 그게 목적이고 전부는 아닙니다. 열심히만 살면 반드시 인생은 허무함을 선물로 받게 됩니다. 그래서 제가 오늘 제목도 열심히 살았는데 허무했습니다 라는 제목이잖아요. 오늘 예수님은 열심히 잘못된 것을 쌓고 있는 사람들의 얘기를 들려주십니다. 열심히 우리가 인생을 살았는데 결국 허무로 끝난 인생이 되면 안 되겠죠. 오늘 말씀을 귀를 쫑긋하고 잘 새겨주시기를 바랍니다. 어느 날 어떤 사람이 예수님께 와서 이런 말을 했어요. 선생님, 제 형에게 유산을 나눠달라고 해주십시오. 네. 이거 억울한 일이잖아요. 부모님이 공평하게 나눠줘야 되는데 못 받았나 보죠. 우리가 그 깊숙한 얘기는 알 수 없어요. 억울한 거잖아요. 그럼 우리는 당연히 우리는 또 예수님이 그래 나눠 가져라 이렇게 말씀하실 줄 알았는데 전혀 다른 대답을 하십니다. 우리는 때론 정이라는 이름으로 열심을 내요. 내가 분명히 오라. 그러니까 열심히 또 방어도 하고 열심히 얘기도 하고 열심히 삽니다. 하지만 오늘 이 본문에서는 예수님은 전혀 다른 얘기를 해요. 억울하게 보이는 이 사람에게 갑자기 이런 말을 합니다. 누가 나를 재판관으로 세웠느냐. 이 말은 나는 이것에 대해서 재판하고 싶지 않아. 왜냐하면 너 마음이 잘못되었기 때문이야. 이렇게 말씀하시는 거예요. 예수님은 이 유산을 나누고 이렇게 받고의 문제가 아니라 그 말을 하는 그 사람의 마음의 중심을 먼저 보셨습니다. 이 사람은 사실 정의가 아니라 탐욕이라는 감정에 열심을 더한 것이었어요. 충분히 받을 만큼 받았는데 더 달라고 하는 것일 수도 있고요. 우리는 더 깊숙한 내용은 모르지만 이 사람의 욕심에 대해서 예수님은 다루시고 꼬집고 계십니다. 잘못된 열심은 여러분 생명을 착각하게 합니다. 오늘 15절에 예수님이 이어서 이런 말을 해요. 생명은 재산의 넉넉함에 있지 않다. 탐욕은 열심을 부추깁니다. 더 벌어야 돼, 더 모아야 해. 이게 꼭 나쁜 건 아니죠. 근데 이게 목적이 돼버리면 인생이 그 끝은 허무라는 것입니다. 우리 이런 얘기 많잖아요. 젊어서는 돈을 위해 건강을 잃고 늙어서는 건강을 되찾기 위해 돈을 잃었다. 열심히는 살았지만 방향이 잘못되었을 때 오는 그 허무함을 우리는 많은 사람들을 보면서 겪고 있습니다. 그래서 예수님께서 또 다른 한 비유 이야기를 해주세요. 어떤 한 부자가 너무 수확이 잘 된 거예요. 그러자 이런 얘기를 합니다. 창고를 부수고 더 크게 짓자. 영혼아 이제 즐기자. 와, 이제 다 됐다. 막 이런 얘기를 합니다. 철저한 준비, 완벽한 설계. 요즘에 재테크 뭐 이런 것들이 발달돼서 20, 30대들도 막 자기 인생을 설계하잖아요. 그렇죠? 열심히 설계합니다. 재정적으로 탄탄하기 위해서. 그런데 하나님이 이렇게 말씀하시면 여러분 어떨까요? 이 어리석은 자야, 오늘 밤 내 영혼을 내가 찾겠다. 이렇게 준비를 잘 해놨는데 허무하게 오늘 또 죽을 수 있는, 내일 당장 죽을 수도 있는 것이 너희 인생이다 라고 예수님께서는 말씀하십니다. 우리 화제가 되었던 여러분 다 아시죠?
BC주에서 역대 두 번째 금액이라고 하더라고요. 빵을 사러 갔다가 8천만 불짜리 복권에 당첨된. 우리가 많은 사람들이 이 사람을 부러워하잖아요. 저도 부럽습니다, 여러분. 네. 그런데 이 사람을 왜 부러워합니까? 이 사람은 이제 모든 인생의 걱정은 없겠구나. 모든 인생의 준비가 이제 이 돈이 다 생겼으니 완벽하겠구나. 이렇게 생각하지만 오늘 성경은 아니라는 거예요. 이 사람도 이것을 가지면 뭐합니까? 다음날 죽게 되면 아무 소용이 없잖아요. 그렇죠? 진짜 중요한 것을 너희들이 기억해야 된다는 거. 그것이 뭘까요? 내 영혼을 준비해야 된다는 거. 영혼을. 제가 어떻게 이걸 설명할까 생각하다가 여러분 이 스마트폰, 핸드폰이 있잖아요. 핸드폰을 100%까지 열심히 충전을 했어요. 근데 그 다음날 폰이 켜지지가 않는 거예요. 저 진짜 그런 적이 있었거든요. 내가 충전을 분명히 했는데 알고 보니까 핸드폰이 고장난 거였죠. 고장난 핸드폰을 100%까지 충전해봤자 사용할 수가 없습니다. 여러분, 메인보드가 망가졌기 때문이에요. 메인보드, 이거 보이죠? 사진에 메인보드. 이게 망가지면 충전을 100% 해도 소용이 없습니다. 우리가 열심히 사는 거 제가 여러분 나쁘다는 게 아니에요. 근데 그것보다 더 중요한 것을 먼저 생각해야 되는 거예요. 배터리를 충전하기 전에 내 핸드폰 메인보드가 괜찮은가 이걸 점검해야 하듯이 내 영혼, 본질을 우선적으로 생각해야 되는 것입니다. 허무한 삶으로 끝나지 않기 위해서 우리는 먼저 내 영혼을 점검해야 합니다. 잠깐 있다가는 이 인생, 우리 누구나 100년 안에 다 죽잖아요. 근데 그 인생 너머에 있는 영원한 삶을 여러분 점검해야 합니다. 그것은 성경은 내가 예수 그리스도를 믿는 것이고 또 그 예수님을 믿는 자답게 살아가고 있는가, 내 영혼을 점검하고 있는가. 오늘 성경은 오늘 본문에 그것을 얘기하고 있습니다. 제가 좋아하는 성경 구절이에요. 우리가 주목하는 것은, 여기서 우리는 누굴까요? 크리스찬들이죠. 우리가 진짜로 주목하고 우리가 진짜로 점검해야 되는 것이 무엇이냐? 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것들이다. 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라. 보이는 것들은 예를 들면 여러분 뭐가 있을까요? 보이는 것들은 우리가 아까 말한 대로 물질적인 것이 될 수 있겠고 뭐 건강도 될 수 있겠고 여러 가지가 될 수 있죠. 하지만 보이지 않는 것, 내 영혼의 문제, 내 신앙의 문제, 나는 정말 하나님을 믿고 있는가? 내 신앙은 정말 예수 그리스도를 믿고 있는가? 내가 정말 하나님을 의지하는가? 내가 정말 사랑이 넘치는가? 이 보이지 않는 것에 점검해야 된다는 거예요. 왜냐하면 보이지 않는 그것이 우리를 영원으로 이끌기 때문입니다. 보이는 것은 잠깐인 것에 열심을 내기 전에 여러분 보이지 않는 영원한 내 영혼의 문제, 신앙을 점검해야 우리는 허무한 삶으로 끝나지 않게 되고 우리는 영원한 삶, 그 삶을 준비할 수 있게 됩니다. 여러분, 열심히 살았는데 허무했습니다. 여러분, 이런 대답을 한다면 우리 정말 억울하잖아요. 우리가 크리스찬이라면 먼저 열심히 사는 것도 중요하지만 보이지 않는 영원한 문제, 내 영혼의 문제, 내 신앙을 점검하는 우리 모든 추수하민교회 성도님들 또 제가 됐으면 좋겠습니다. 벌써 여러분 올 한 해의 반이 지나가고 있어요. 제가 어제 가스이미지 공연을 갔다가 밤에 이렇게 보는데 9시, 10시까지 해가 안 지더라고요. 또 금방 벌써 밴쿠버에 여름이 오고 있습니다. 또 한 해가 가고 있어요. 이 반복되는 이 삶 속에 내가 진짜 점검해야 될 것은 무엇인지 여러분 다시 한번 점검하는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 투데이키 우리 한 목소리로 같이 읽고요. 오늘 찬양을 들으면서 여러분의 영혼을 점검하고 우리 5월달을 마무리했으면 좋겠습니다. 같이 읽겠습니다. 우리는 종종 이 땅에서 열심히 살아가지만 그 열심이 잘못된 방향을 향할 때 결국 허무함만 남게 됩니다. 어리석은 부자처럼 재물을 쌓는 데만 집중하고
영혼을 준비하지 못한 인생은 하나님 앞에서 부요하지 못한 삶입니다. 인생은 잠깐이요, 영원한 삶이 진짜입니다. 그러므로 우리는 지금 무엇을 쌓으며 살아가고 있는지 점검해야 합니다. 크리스찬은 보이는 것이 아니라 보이지 않지만 영원한 것에 우리의 시선을 두고 살아가야 합니다. 아멘. 오늘 이 말씀을 생각하면서 다 같이 기도하겠습니다. 여러분의 영혼을 점검하며 오늘 기도하겠습니다. 우리 걸어가는 삶 속에 갈림길이 있어도 주를 신뢰하는 그 길이 바로 당신의 길이네. 지쳐 쓰러지는 일들에 일어설 수 없어도 먼저 손 내밀어 일으킬 주의 손 잡고 가네. 우리 걸어가는 길 위에 지쳐 넘어져도 그가 손잡아 주시니 다시 일어서네. 주가 함께 하신 내 삶의 방향이 달라져도 그가 함께 하시니 다시 걸어가네. 찬양 나의 길에 함께하는 주, 찬양 우리와 늘 함께하는 주, 길을 찾는 우리 가운데 주가 중심 되시기, 주가 함께 하시기 우리 간절히 소망하네. 우리 걸어가는 길 위에 지쳐 넘어져도 그가 손잡아 주시니 다시 일어서네. 주가 함께 하신 내 삶의 방향이 달라져도 그가 함께 하시니 다시 걸어가네. 찬양 나의 길에 함께하는 주, 찬양 우리와 늘 함께하는 주, 길을 찾는 우리 가운데 주가 중심 되시기, 주가 함께 하시기 우리 간절히 소망하네. 찬양 나의 길에 함께하는 주, 찬양 우리와 늘 함께하는 주, 길을 찾는 우리 가운데 주가 중심 되시기, 주가 함께 하시기 우리 간절히 소망하네. 네, 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 사랑의 하나님, 보이는 것은 잠깐이요, 보이지 않는 것이 영원함인데 우리는 무엇을 위해, 또 무엇 때문에, 왜
열심히 살아가고 있는지 오늘 이 시간 점검하게 하여 주시옵소서. 우리가 정말 크리스찬으로서 내 영혼을 먼저 점검하게 하시고 열심히 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 언제 죽을지 모를 우리의 영혼을 먼저 걱정하게 하여 주시고 내 영혼의 문제를 하나님께 올려드립니다. 오늘 이 시간 추수하는 교회 모든 성도들이 각자의 영혼을 점검하고 하나님 앞에 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리를 위하여 십자가에서 죽으신 예수 그리스도의 은혜와 그 아들 예수 그리스도를 아낌없이 우리에게 내어주신 하나님의 사랑과 우리에게 우리의 영혼의 문제를 먼저 점검하게 하시고 생각하게 하시고 오늘 이 시간 깨닫게 해주시는 성령 하나님의 은혜가 이제 나의 삶의 많은 문제들 가운데서도 먼저 영혼의 문제를 깨닫고 걱정하기로 결단한 모든 성도들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하며 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 감사합니다 여러분. 또 함께 이렇게 온라인 예배 함께 해주신 여러분 감사드리고요. 이제 다음 주는 6월 첫째 주 6월 1일입니다. 우리 교회에서 또 우리 모두 뵙도록 하겠습니다. 한 주간 여러분 평안하게 잘 지내시고요. 6월 달에 또 모여서 또 그동안에 있었던 일들 또 여러 기도 제목들을 모여서 함께 나누고 또 기도하고 교제하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 평안한 한 주 되시고 6월 첫째 주 6월 1일 날 뵙도록 하겠습니다. 샬롬.